ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे समस्ते बाबांकर स्नेही संतान माने सबुदिन तो मुरली कार्यक्रम रे भाग नेउछे। आमे प्रतिदिन मुरली महावाक्य बाबांक सम्मुखरे बसी शुणुछे, किंतु तार पुनरावृत्ति कले पुणी आमे रिफ्रेश हेबा। तेणु बाबा जेमती कहउछंती चिंतन मंथन कले ज्ञान सागररू चिंतन मंथन कले ज्ञान अमृत बाहरिबो। सेई अमृत खाइले पिलामाने देवता हेबे, नररू नारायण हेबे। तेणु आमे एई कार्यक्रम माध्यम रे पुणी चिंतन मंथन करिबा। बाबा कहउछंती जेते बेले समय मिलिबो एकांतरे बसी विचार सागर मंथन करिबा। जेते सब ज्ञान बिंदु बा पॉइंट्स बाहरिबो से गुड़ को पुणी पुनरालोचना करिबा। कहीं ना चिंतन मंथन कले ही बाबा जो गुह्य रहस्य गुड़िक कहउछंती ताकू आमे भलरे बुझी पारिबा। तेणु बाबा कहउछंती केउ पिला मानकर जोग यात्रा सबु पिला माने जोग यात्रा रे रहुछंती, किंतु केबे सरीबो बाबा तार अर्थ बुझेई देले जे जेते बेले आम कर्म इंद्रिय सबु धोखा देबनी, सबु शीतल हो जिवो, सेते बेले आमर जोग यात्रा शेष हेब। अर्थात कर्मेन्द्रिय जीत आमे होई जिबा। सेथिपई पूरा पुरुषार्थ करबा को हेबो, निराश हेबानी, सेबारे तत्पर रहिबा। देखंतु बाबा सबुदिन आमको पचारुछंती आत्म अभिमानी होई बसिच तो कहीं ना आमर 63 जन्म हेलाणी आमे देह अभिमान रे रही आसीछे। आत्म अभिमानी होई रहिले ही आत्मिक पिता स्वयं परम पिता परमात्मा कौन कहउछंती आमे बुझी पारिबा। बाबांकर स्मृति रहिबो, नहले देह स्मृति आसिले भूली जिबा बाबांको। जदि बाबांको भूली जिबा पाप किपरि कटिबो, आमर क्षति मध्य हेबो। सेथिपई बाबा कहउछंती तुमे मते घड़ी घड़ी मने पकाओ, प्रति मुहूर्त रे मते मने पकाओ, नहले आमे पुणी देह दुनिया भितरे मस्त मग्न होइकी तांको भूली जीबा। बाबा सेथिपई कहले मुख्य कथा होउची आत्म अभिमानी स्थिति रे रही बाबांको मने पकाओ। से तो ठीक कौन भूल कौन एक कथा भी बुझाई दउछंती। से तो ज्ञानर सागर। तेणु भक्ति मार्ग रे समस्त भक्तात्मा माने कौन कौन करुछंती से कथा भी से जानिछंती। यज्ञ जप तीर्थाटन ये सब करुछंती, किंतु भक्ति मार्ग कौन ज्ञान मार्ग कौन ता मध्य रे बाबा आमको बुझाई देले। ज्ञान मार्ग रे आमे केवल बाबांको मने पकेबा, स्मृति रे रखिबा, आ सबु बेले पुरुषार्थ रे आगभर हेबा। किंतु ज्ञान मार्ग रे गले जप तप तीर्थ यज्ञ इत्यादि करबा को हेउची, सेथिरे किछि मूल्य नाही। बाबा कहि दउछंती जे भक्ति मार्ग रे केवल परिश्रम, किंतु तार मूल्य बा प्राप्ति कम। जदियो बाबांकर महिमा समस्ते करुछंती, किंतु बाबा बा स्वयं परम पिता परमात्मा किए से बा स्वयं भगवान किए से जानी नाहंती लोक माने। श्रीकृष्णकर महिमा भी पूरा जानी नाहंती। श्रीकृष्ण होउछंती वैकुंठनाथ। से होउछंती माने पिला दिने से हेले सत्ययुगर प्रथम राजकुमार। तांको वैकुंठनाथ बोली कहा जाउची, कारण से बड़ हेले जेते बेले से हेले महाराजन श्री नारायण रूपे तांको नाम रहिला। बाबा पचारुछंती श्रीकृष्ण कौन त्रिलोकीनाथ? आमर तो त्रिलोकीनाथ गोटे शब्द बाबा बार बार कहती। त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ काहाकू से कहती? बाबा से कथा कहले जे श्रीकृष्ण त्रिलोकीनाथ कि नाही से निजे जानी नाहंती। काहेकि ना श्रीकृष्ण तो हेले स्वर्गपुरर राजकुमार। सीए आमे जेहेतु वर्तमान संगम जुगरे स्वयं परम पिता परमात्मा आसी सबु सृष्टिर बा जो सृष्टि चक्रर रहस्य सबु बुझौछंती, आम आत्मार कहानी सबु बतौछंती, तिनी लोकर कथा कहउछंती, ब्रह्मलोक सूक्ष्मलोक स्थूल लोक ये सब कथा कहउछंती। तेणु आमको से कहले तुमे माने हेलो मास्टर त्रिलोकीनाथ। किंतु श्रीकृष्ण
ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ବା ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଆମେ ସବୁ ଦେବ ଆତ୍ମାମାନେ। ଏଇ ଆମ ପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ। ମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ସିଏ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ପରମାତ୍ମା ତାର ମାଲିକ ହୋଇନଥିଲେ, ତାର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବେ ତ ଜାଣିକି ତମ ପ୍ରଧାନ ନର୍କ ଦୁନିଆ କଳିଯୁଗ, ଏଠି ରାବଣ ହେଉଛି ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖାନ୍ତି ରାବଣ ଚିତ୍ରରେ। ହେଲେ ଏଇ 10 ମୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର 5 ବିକାର, ପୁରୁଷର 5 ବିକାର। ଆମେ 5 ବିକାର ବୋଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁଛେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେ 5 ବିକାର କହିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବିକାର ଅଛି 5ଟି। ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଘୃଣା, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ 10 ବିକାର, ଇଏ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ସବୁ ତାର ଧର୍ମ, ତାର ଧନ, ଏଇ 10 ବିକାର। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସେଇ କଥା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବା ହିଁ ତାର ରାସ୍ତା ବତଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି, ଗୁହ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବା, ନିଜେ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାରସପୁରୀର ମାଲିକ। ପାରସପୁରୀ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସିଏ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛେ ପଥରପୁରୀ। ଏଠି ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥର ପରି, ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପାରସପୁରୀର ମାଲିକ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିଏ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କହନ୍ତିନି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ମାନେ ସେ ହେଲେ ରାଜକୁମାର। ନାରାୟଣ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା? ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ତେଣୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବା ସର୍ଟରେ ଆମର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଏମ୍ କ'ଣ? ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା, ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା। ଆମର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଆ। ପୁଣି ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବପଦ ହାସଲ କରିବା ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଏଇ ତ ଆମର ଏମ୍ ନା। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ବାବା ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁହ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଫିମେଲ୍ କୁହାଯିବନି। ଆତ୍ମା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆତ୍ମାର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସିଏ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କହିପାରିବା, ଦାଦା ବି କହିପାରିବା। ଦାଦା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ବାବା କୁହାଯିବ। ସେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି କି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଭାଇ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭଗବାନ
ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଛେ, ପୁଣି ଶରୀର ରୂପେ ବି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ବେହଦ ଶରୀରର ପିତା ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଗାୟନ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତାର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆଜି ବାବା ଏହିପରି ବୁଝେଇଦେଲେ। ବାବା ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିରାକାର, ତା ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ବାବା ଏଇ ସମୟରେ ଧରାବତରଣ କରି ଆମକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିଏ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସତରେ ଭଗବାନ କିଏ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ପଦ ହାସଲ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ପଦପଦବୀ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି କଳା କମି କମି ଆସିବ। ସେଇ ତ କଳା କମି କମି ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆତ୍ମା ପୁରା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରୁ ବା ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କମି କମି 9 କ୍ୟାରେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସିଏ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାପରେ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୂଳ, ତାପରେ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନା ଫୁଲର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତିଆ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆ। ସେଠି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା କଥା। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼େଇକି ସବୁବେଳେ ରଖ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ମିଳିବ। କେବଳ ସୁଖ କି କେବଳ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ବା ଆତ୍ମାର ଧାମରେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ଆସି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ସବୁ ଏକ ବୋଲି ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା, ନହେଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା, ସବୁ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା, ସେମିତି ଭାବିଦେଲେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଠାକୁର ହୋଇକି ରହିବା, ତାମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ବାବା ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାରୀ ଜାତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅଶୁଭ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖଟିଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଛି ଛି ଦୁନିଆ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହି କେବଳ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ତାର ବାଟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ କହିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା
ସେ କେତେବେଳେ ଥିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏଇ କଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଆମର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ବାବା ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକ ଦୁନିଆ ଅଛି, ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ପରମ ଧାମ, ସେଠି ବି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁହନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କହିଦେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, କେହି ମାନିବେନି କି କେହି ବୁଝିବେନି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ୟାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ତୁମର ଧର୍ମ ହେବ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଇଏ ବି ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କହିବେ ମାନିବେନି। ତେଣୁ ବାବା ତ ଅନେକ ଉପାୟ ବତାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ସେବା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ଘରେ ରଖ, ତାପରେ ବାହାରେ ବି ଲଗେଇ ଦିଅ, ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଲେଖା ହେବ ବି ତା ଦେହରେ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ ବା ବୁଝିକି ଯାଅ। ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ କେହି ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଇଏ କଳ୍ପକଳ୍ପର କାହାଣୀ। ସବୁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପଦାର୍ପଣ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ସେ ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଲେ ପିତା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ଧାମରୁ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର ହିସାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଡମ ଆଣ୍ଡ ଇଭ୍ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ମାନେ ଆମେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଛେ, ଇତିହାସରେ ବି ପଢ଼ିଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କିଏ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିନେ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ଚକ୍ରର କଥା ବୁଝି ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବା। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ନିହାତି 30 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ରବିବାର ଦିନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେଟା ଛୁଟି ଦିନ, 2-4 ଘଣ୍ଟା ବସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ପାଠ ସବୁ ଭରି ରହିଛି। ତୁମେ ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲ, ଏମିତି ଏଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିଲ। ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ। ବାବା ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ମାନେ ସାରା ସାଗରକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୟାହି କରିଦେବା, ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଛକୁ ଆମେ କଲମ କରିଦେବା, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି କାଗଜ କରିଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ଆସି ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା, ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ସେକେଣ୍ଡକରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଅଲଫ। ଅଲଫ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। 2ଟି ୱାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଅଲଫ ଏବଂ ବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକି ମନେ ପକାଇବା। ଏଇ 2ଟା ଯାକ ଯଦି ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଦୁନିଆ, ଆଉ ସେ ଯାହା ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ବି ପତିତ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ପତିତ ଦୁନିଆ ମାନେ ପତିତ ଶରୀର, ପତିତ ଆତ୍ମା।
ସେଥିରେ ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ ଆସ ଡାକୁଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ବସିବ, ରହିବ, 36 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବନି କି ତୁମେ ଆଉ ଡାକିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ମାରକୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଖାନା ମିଳିବ। ବାବା କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଭଲରେ, ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବେଶ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କେବେ ହେଲେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ରଖିପାରିବାନି। ସିଏ ହେଲେ ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବି କେବେ କହିପାରିବାନି। ସିଏ ବି ପତିତ ଆମରି ପରି ହେଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଲଗେଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇକି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ପଦବୀ ପାଇଲେ। ଘୋର ଅନ୍ଧାକାରରେ ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଘୋର ଆଲୋକରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଅଧା କଳ୍ପ ତ ଦିନ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାତି ବାବା କହିଦେଲେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ହେଲା ଦିନ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର କଳି ହେଲା ରାତି। ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଅଛେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୀରକ ଯୁଗ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଛି। ଯୋଗଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେତେବେଳେ? ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଧୋକା ଦେବେନି। ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ରହିବା, ନିରାଶ କେବେ ହେଲେ ହେବାନି। କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବା, ଏଇ କଥା ଆମ ମନରେ ଚାଲିବ। ଯେପରି ଆମ ଲୌକିକ ପିତା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆମର ପାରଲୌକିକ ପିତା, ବେହଦ ପିତା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶର ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମ ଯେତେ ନିକଟ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ସେତେ ଶକ୍ତି ଭରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ପୁରା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଦେବ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ତାହେଲେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେବ, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ବହୁତ ଲୋକରେ ମୂଷା ମରେନି କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆତ୍ମା ପୁରା ପବିତ୍ର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ଆସିନଥିବ, ଆସିବନି। ବାବା କହିଲେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମହାଭାରତରେ ଗାୟନ ଅଛି, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତୀର ଲାଗିଲା। ତାମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ। ସରସଜ୍ଜା କ'ଣ? ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ, ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ବାଣୀରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ। ସିଏ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ତୀର ସଦୃଶ ଲାଗିବ। ତୀର ଲାଗିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କର ହେବ। ସେଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସ୍ମାରକୀ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପୁରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା ହିସାବରେ। ବାବା କହିଲେ ଏବେ 3 ପାଦ ଭୂମିରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲ। ପଇସା ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚିତ୍ର ମିଳିଯିବ। ସେବାରେ ମାନ ଅପମାନ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିବନି। ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଇଏ ତ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ନା, କାହାକୁ ହୀରା ପରି କରିବା, ଇଏ କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ତେଣୁ ଶେଷରେ ବାବା ପୁରା ମୁଖ୍ୟରେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 45 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଯୋଗ କରିବା,
ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେବାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନ ଅପମାନ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁକିଛି ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାର ସେବା ଦେବା। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁମାନେ କରେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର। ଯେପରି ସାଗର କୂଳକୁ ଗଲେ ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେବ। ତାହା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗରର ଲହଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଭୋକିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେଥିପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସାହାରା ସେମାନେ ମନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଭରପୁର ରହିବା ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବ। ଆମକୁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାବା ତ ଅନେକ ଗୁହ୍ୟ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଗୁହ୍ୟ ରାଜକୁ ବାର ବାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ତା ଭିତରୁ ଜିଷ୍ଟି ବାହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆଉ ହଠାତ୍ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।